नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनवरी विच पंजाब फेरी दौरान सुरक्षा अणगहली लई पड़ताल कमेटी ने फिरोजपुर के उस वेले दे SSP नूं जिम्मेवार दस्सिया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार पंजाब दी उस वेले दी कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री दी सुरक्षा नाल कीता खिलवाड़। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने कणक दे आटे की बरामद ते पाबंदी संबंधी नीति विच सोध करन दी तजवीज़ मंजूर कीती। ते कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने औरतों नूं दित्ती गई गारंटी पूरा ना करन लई पंजाब सरकार दी कीती आलोचना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बीते 5 जनवरी नूं पंजाब दे फिरोजपुर शहर दी फेरी दौरान सुरक्षा विच होई अणगहली दे मामले दी पड़ताल करन वाली सुप्रीम कोर्ट वल्लों बनाई गई कमेटी ने सारी घटना लई फिरोजपुर दे उस वेले दे SSP हरमनदीप हंस नूं जिम्मेवार दस्सिया है। यह कमेटी रिटायर्ड जस्टिस इंदू मल्होत्रा की प्रधानगी हेठ बनाई गई सी। कमेटी मुताबक घटना नूं रोकण लई SSP हरमनदीप हंस ने सही तरीके नाल कदम नहीं चुके। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने अज कमेटी की रिपोर्ट की ध्यान नाल पड़चोल की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस रिपोर्ट नूं अगली कार्रवाई लई सरकार कोल भेजेगी। रिपोर्ट विच प्रधानमंत्री की सुरक्षा नूं लैके पुलिस फोर्स नूं बेहतर सिखलाई देण दी जरूरत ते भी जोर दिता गया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आउण मगरों यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री की फेरी दौरान सुरक्षा मामले विच उस वेले दी कांग्रेस सरकार ने खिलवाड़ किया है। नवी दिल्ली विच अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने कहा कि उस वेले पंजाब पुलिस खामोश बनी रही ते मुख मंत्री भी फोन ते उपलब्ध नहीं सन। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अजिहे हालात क्यों पैदा किए गए अते अंदोलनकारियों नूं प्रधानमंत्री दे रूट की जानकारी किसने दी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह दस्सिया जाना चाहिए है कि पुलिस ते प्रशासन दे सीनियर अधिकारी ते होर सियासी नेता किस दे इशारे ते काम कर रहे सन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नूं इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर ये चूक क्यों हुई। सवाल ये उठता है कि नौकरशाह, ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे। किसके कहने पर कर रहे थे? सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे। ये किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? सीएम की भाषा में इतना घमंड है, इतना झलझलापन, ये अपने आप में दिखाता है कि अपने आप नहीं, अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा है कि हुण पंजाब सरकार नूं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा नाल कीते गए खिलवाड़ पिछे शामिल सियासी ताकतां दा पर्दाफाश करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि इस घटना पिछे उस वेले दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किस दे इशारे ते प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे विच पाई, उसका सच भी लोगों सामने आना चाहिए है। तरुण चुग ने कहा कि SSP हंस ने किहड़े सियासी आगू दे हुक्म ते प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे विच पाई, इसलिए उसनूं भी कानून के कटहरे विच खड़ा किया जावे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कणक दे आटे की बरामद ते पाबंदी लई संबंधित नीति विच सोध करन दी तजवीज़ नूं मंजूरी दे दी है। मंजूरी मगरों कणक दे आटे की बरामद ते पाबंदी लगाई जा सकेगी, जिस नाल घरेलू बाजार विच आटे दीयां वधदियां कीमतां ते काबू पाउणा यकीनी हो जाएगा ते समाज दे कमजोर वर्गां नूं अनाज सुरक्षा मिल सकेगी।
रूस ਅਤੇ यूक्रेन दुनिया भर ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 1/4 ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਰੈਂਪ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਲੇਜ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਇਲਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੜੂਆ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ KP ਆਇਸਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੜੂਆ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ KP ਆਇਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ। The hackathon is an event which is arranged well, where the students are showing the products or the developments in coding to the mentors and the evaluators. And they have really done a great job in solving the industry issues. ਇਸ ਹੈਕਾਥਨ ਦੇ ਜੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਦ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ विद्यार्थी भी बेहद उत्साहित दिखाई देते। हमने टीम वर्क सीखा सबसे पहले। मैंने आज तक प्रोजेक्ट्स पे काम किया है लेकिन अकेले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेंबर्स के साथ। बट लीडिंग अ टीम, आई एम अ टीम लीडर ऑफ टीम सहयोग। सो लीडिंग अ टीम विद 6 मेंबर्स इज डिफरेंट थिंग। सो अभी जो ये टीम लीडिंग से मैंने चीज़ें सीखी है, फॉर एग्जाम्पल जो वर्क अलोकेट करना है, कौन से मेंबर को कौन सी चीज़ आती है, उसका टेक्स्ट समझना है, उसके बाद उसको उसके हिसाब से काम देना है। सो वो चीज़ समझने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। सो वो ओवरकम करके हम लोग ने एक अच्छी टीम बनाई विद प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और हम फाइनली यहाँ तक पहुँचे। We are facilitating all the requirements and our teams are also doing very well.
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 30 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 180 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਮਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 28 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੀਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਲਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 37ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਰਦਾਨ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ CHC ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੇਤਰਦਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨੇਤਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਅਗਸਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 92ਵੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਮੋ ਐਪ ਅਤੇ MyGov ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800117800 ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।